السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محلے میں ہونے والے وہی روایتی جھگڑوں سے۔ جی السلام علیکم۔ روایتی نہیں کہیے، تھوڑا سا اپنے الفاظ کو بدلیے۔ آپ وہیں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے۔ یہ روایتی بات نہیں ہے، یہ آج جو بات ہونی والی ہے نا، ہر دوسرے محلے کی یہ کہانی ہے۔ ارے بھائی، اگر اسی طرح یہ لوگ دھم مچاتے رہیں گے گلیوں اور سڑکوں کے اوپر، تو شریف آدمی جو شرفاء اس بستی میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں بس رہے ہیں، ان کا تو جینا دوبر ہو جائے گا۔ اتنی لمبی آپ تمہید باندھیں گے اور آخر میں چوہے کی دم جتنی بات کریں گے۔ دیکھیے، ہماری اتنی اہم بات کو چوہے کی دم بنا دیا۔ آپ بیٹھیے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ گھونگھٹ نکالیے، ہماری طبیعت کو گولی مار کے گھونگھٹ نکالیے۔ اچھا بات تو بتائیں، معاملہ کیا ہے یار؟ جنید میاں، اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم بتائے دیتے ہیں، تو پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیجیے۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ بلکہ ادھر دیکھنا بھی مت۔ نہیں، میں ان کا موقف بھی پوچھوں گا۔ نہیں تو یہاں پردہ کرا دیجیے۔ تو پھر انہیں کا سن لیجیے۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ آپ ایک شریف آدمی پہ جو تو آپ شریف آدمی ہیں، ان پہ 302 لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اور 302 تو کچھ بھی نہیں، اس میں 118 اور جمع کیجئے، 420 کا پرچہ بھی ہوا ہوا۔ اسی زبان پہ کنٹرول کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ارے آواز کو مدھم رکھ، مدھم، یہ اسی کے برابر ہے کاچا بدم۔ دیکھو، کاچا بدم، آواز کو رکھ مدھم۔ ذرا دیکھیے کہ رہائشی علاقے میں شرفاء کی گلی میں مکان بنا لیا، اور اب اس رہائشی مکان کو کمرشلزم کے تحت چلا رہے ہیں۔ کمرشلائزیشن کر رہے ہیں؟ ہاں، سچ کہہ رہے ہیں ہم۔ بھائی دیکھیے، پلاسٹک کی کرسیوں کی ایجنسی لے لیے موصوف، اور گھر کے صحن کے اندر گراؤنڈ فلور پہ درمیان والی دیوار نکال کے اسے گودام بنا لیا ہے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ گھر میری، جگہ میری۔ اس کو کہیے، ہمارے ساتھ یہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے۔ بات تو کر رہے ہیں۔ ہاں بس، آپ بیٹھیے، ہمارے ساتھ خود بات نہ کیجیے۔ نہیں چپتا صاحب، وہ کرسیوں کے ساتھ گلی تو رکتی ہے ویسے۔ بابر میاں، ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں، دیکھیے ہر دوسرے گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلی کے اندر ایک بڑا سا ٹرک کھڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہے، یہ تو اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ ٹرک کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے وہ پورے مچھندر ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسے لوگ جو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ گلی محلے میں آگے بیٹھ کے سوٹے لگا رہے ہوں اور شرفاء جو ہیں وہ تنگ نہ پڑ رہے ہوں۔ ہر 5 منٹ کے بعد آپ کی بھاوج کو کہنا پڑتا ہے گھونگھٹ نکالیے، گھونگھٹ نکالیے، گھونگھٹ نکالیے۔ آپ کو کمرشلائزیشن پر اعتراض ہے یا وہاں پہ جو ٹرک ڈرائیور جو کنڈکٹر آتا ہے ان کی اوباش طبیعت پر اعتراض ہے؟ ارے بھائی، اعتراض ہی یہ ہے کہ کیوں رہائشی علاقے میں ایک گھر کو کمرشلائزیشن کیا گیا ہے۔ دیکھیے جنید میاں، بات یہ ہے کہ ٹرک تو آئے گا ادھر، وہ جو ساتھ مچھندر ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ بھائی اس کو کوئی مولانا حضرات تو چلاتے نہیں ہیں ٹرک کو۔ اور ٹرک کون سا رائیونڈ سے آتا ہے؟ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، ادھر والے جو ٹرک ہیں چلاتے تو اسے بھی بھائی ایسے ویسے مچھندر ہی ہیں نا۔ اور وہ تو بٹھاندے ساڑھے تھڑے ہوتے ہیں آپ کے تھڑے پہ؟ ہاں جی۔ اب دیکھیں ذرا بٹ صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان کے تھڑے کے اوپر وہ مچھندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بھابھی بٹھنی بیچاری جو سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے جنہوں نے، وہ بیچاری کیسے نکلے گی؟ ویسے لطیفی صاحب، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ وہ ٹرک اگر آتا ہے تو وہ 10-15 منٹ میں اپنا کام کر کے جو چیز اتارنی ہوتی ہے اتار کے چلا جاتا ہے۔ ارے آپ تو بابر میاں اس کی سائیڈ لیں گے، اس لیے کہ آپ کو 2 کرسیاں پلاسٹک کی گفٹ ہو چکی ہیں۔ نہیں لطیفی صاحب، میں سائڈ نہیں لے رہا۔ ارے خود دیکھا ہم نے، آپ کی دکان کے تھڑے کے اوپر وہی اسی کمپنی کی نیلے رنگ کی کرسیاں پڑی نہیں ہوئی پلاسٹک کی۔ اس کی دکان پہ جب ویگنیں آتی ہیں وہ اعتراض نہیں ہے جو سامان دینے کے لیے آتی ہیں؟ کوئی ڈبل روٹی دینے آ رہا ہے، کوئی بسکٹ دینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی آٹا اتارنے کے لیے آ رہا ہے۔ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے، ہمیں نہ ایسے مشورہ یار محلہ چھوڑ دو بھائی، محلہ چھوڑ دو۔ یہ دیکھیے، ان سے کہیے یار یہ آرام آواز سے اونچی بات نہ کریں نا، اب آرام سے بات آواز اونچی نہ کریں۔ دیکھیے ہماری انجو پلاسٹی ہو چکی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ ہاں دیکھیے، یہ اونچا بولتے ہیں تو وہ سپرنگ ہل بھی مجھے تو ڈر لگتا ہے جب آپ چھینکتے ہیں کہ سٹنٹ
भाई पक्का डलवाया पक्का है? हाँ, पक्का वैन का है अंदर, पक्का वैन? डलवाया। डॉक्टर वैन सरवर शेड? साहब ने कहा पक्का है। अच्छा, अच्छा। हम पहले डरे थे एक दिन ससुराल जाते हुए, जब रक्षे ने खड्डे में ऐसे जंप मारा ना, तो हमने फौरन फोन मिला लिया डॉक्टर सरवर साहब से। अच्छा, अच्छा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये स्प्रिंग ऊपर नीचे तो नहीं होगा? नहीं, पक्का लगाया भाई, जैसे पक्का पंचर नहीं लगाते उसी। अब जुनैद मियां इस हालत में जब बंदा मरीज भी हो चुका हो और बार बार बेगम को कहना पड़े घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, अच्छा घूंघट निकालिए। जुनैद मियां देखिए, अब आप बार बार जब ट्रक आएंगे और हम कहेंगे कि घूंघट निकालिए, तो हमें तो फिर दर्द भी होगी। लतीफी साहब, आप भाभी को बार बार कहते रहे घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। जितना आपका दबदबा है, आप ट्रक वालों को कहते कि ट्रक निकालिए, ट्रक निकालिए। अरे गैर इलाके से आए हुए वो लोग, हम कैसे उनके साथ इस तरह का बहस मुबाहिसा कर सकते हैं? तो और क्या? जुनैद मियां को कुछ पता थोड़ी होता है कि कैसे लोग हैं। आप तो बार बार उन्हीं का साथ देंगे, आपको तो 2 कुर्सियां तोहफतन मिल चुकी है। जुनैद साहब, इसी चीज की तो लतीफी साहब को तकलीफ है कि बाबर को 2 कुर्सियां दे दी और मुझे सेट क्यों नहीं दिया? अरे अलग हट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कुर्सियां। आप ऐसे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उन्होंने मांगी थी आपसे कुर्सी? जी, खुद जनाब तशरीफ लेकर आए थे। कहने लगा कि 4 कुर्सियां और 1 टेबल कितने का सेट होगा? मैंने कहा 8,000 रुपए का। कहने लगा 5,000 रुपए ले लें। मैंने कहा जी 5,000 तो वारे नहीं खाता, 8,000 में थोक भी आपको दे रहा हूं। भाई इस बात पे बहस मुबाहिसा हो गया। नहीं तो हमने मुफ्त तो नहीं थी ना मांगी, हमने तो रेट पूछा था। तो ये तो आपको अकल होनी चाहिए ना कि आप मुफ्त देते। बिल्कुल हमसाया दा इन्ना दे हक है ना। आप न लीजिएगा, इतनी तगड़ी नहीं है कि आप भी उन पे बड़ा जवान हो सके। नहीं मैं नहीं लेंदा कागज वर्गियां कुर्सियां। हाँ, लतीफी साहब, मैंने आपको मना भी किया था कि इनसे कुर्सियां मत मांगिए, कमजरफ लोग। तमीज से बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। घूंघट निकाल बे। अगर हमारी चौजा के मुताबिक इस तरह की आवाज निकाली। आप सारे लोग बैठ जाए, आप सारे लोग। ओ बाबर मियां, बैठे आप अपनी निशस्त पे, आप बैठ जाए। आप जरा तशरीफ लाएं। आप बैठे ना, आप इधर आए जरा, आप इधर आए, आप भी जरा कुछ होने इधर वाला तशरीफ लाएं। अल्लाह। नहीं, आप भी जरा करीब तशरीफ लाएं। कुछ होने वाला हटा दे, ये दरमियान में से हटा दे, ये दरमियान में से हटा दे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, इन्होंने आपकी भावच के साथ ऊंची आवाज में बात की है। ठीक है, जो किया पता चल जाता है। नहीं, वो हमें कमजरफ कहेंगे जब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। देखिए वो नवाब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, ये इन्होंने गलत किया है। इतना बड़ा खानदान और डर, आप इतने इतने छलावे से रहे हैं, वो देखिए। नहीं, वो असल में मेरी टेंशन बहुत लेते हैं। बैठिए ना आप। हाँ, देखिए देखिए, इनके साथ नहीं ऊंची आवाज में बोले, हमें बेशक जूते मार ले। नहीं नहीं, तो जरा आराम से बात किया करें। लतीफी साहब के कम से कम हसब नसब का ख्याल किया करें। इतने बड़े रईस नवाब खानदान के चश्मो चराग हैं वो। हाँ जी, नवाब फैमिली है जी। अब भाभी ने तो देखते लगता है नवाब बहते ही जा रहे हैं। देखिए जरा। अरे नवाब है या कच्चा मकान है जो बैठी जा रही है? ऐसे ही है, जब ये जोड़ा शॉपिंग करके आता है तो पीछे तोड़े में सामान और आगे थैले में इन्होंने चाची बिठाई होती है। देख ले, सब लोग मुझे बातें कर रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे छोड़ दे इस हुद के बच्चे को, इसके मुंह ही न लग। ये इसी तरह है बदतमीज लोग, इनको क्या मालूम कि बड़े लोगों के साथ किस तरह गुफ्तगू होती है। लतीफी मियां, जो उसने फजूल बात की है, आपने मेरा ख्याल नोट नहीं की। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि साइकिल पे सामान लेके थे, सामान पीछे कैरियर पे रखा होता है और भाभी थैले में डाली होती है। यानी ये भाभी ना हो गई, बिल्ली हो गई। आपको कहा है हमने कि घूंघट निकालिए। अगर आपने घूंघट निकाला होता तो मालूम पड़ना था कोई कि आप थैले में या कैरियर में है। घूंघट निकालिए। और घूंघट नहीं निकालना तो फिर थैले से मुंह ना निकाल ले, पता भी ना चले। तो और क्या? इस झगड़े को भी साइड पे रखे, लेकिन ये एक बुनियादी असूल है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल काम करना जो है वो दीगर तमाम मोहल्लेदारों के लिए बाइस ज़हमत होता है। आप ये बात तस्लीम कर लें। वैसे ही मोहल्ले के चौधरी बनते हैं और देखिए हरकतें इनकी देखिए। अगर कोई छोटा मोटा काम करना भी है आपने तो कम से कम फिर पूछ ले एक दूसरे से, इजाजत तो ले ले। ऊपर से आप सीना जोरी करते। नहीं जुनैद साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय है और मैं गोदाम का बंदोबस्त कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मिल गया मैं ये गोदाम उधर शिफ्ट कर दूंगा। यार देखें, एक तो आप गलत काम करते हैं, यानी एक तो आप चोरी करते हैं, ऊपर से आपका बेटा जो है ये सीनी जोरी करता है। So sweet. सीनी जोरी भी नहीं जी, पसली जोरी करता है। और जुनैद साहब देखिए, ऊपर से सीना जोरी कैसी है कि कहते हैं कि जिस ट्रक के आने की आपको तकलीफ होती है ना गली में,
इसी ट्रक में आपको फेंक लिया जाएगा और आप गायब हो जाएंगे। आओ फिक्र ना करो लतीफी साहब, जिस दिन ऐसा वक्त आया साडी लाश तो नंग के तुहाडे तक पहुंचणगे। और कौन सी लाश ते किन्ने नंगना है? गली की नुक्कड़ पे कुत्ता बैठा हो तो तू बड़े भाई के घर जाके सो जाता है। मैं कुत्ते कोलों नहीं डरदा, 14 टीकियां कोलों डरना। 14 टीकियां को डरना है, 14 पराठे खांदा ते नहीं डरदा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शहद भी अब एक तरह से सिंथेटिक आना शुरू हो गया है, यानी नकली असली शहद आना शुरू हो गया है। मैं अपना जुमला दोहरा रहा हूं, नकली असली शहद आना शुरू हो गया है। असली लेकिन नकली है 100% वही शहद है जो मक्खी बनाती है, लेकिन मक्खी से नहीं बनाया जाता, इंसान बनाता है। अच्छा भाईजान, दुनिया में जहां भी खाने पीने के शौकीन लोग बैठे होते हैं तो उनका एक महबूब मौजू है, वो पता क्या है? असली शहद की पहचान। बहुत ज्यादा इस पे हर बंदा जो है ना वो अपने इल्मो इरफान के दरिया बहा देता है और बताता है कि नहीं जी, नहीं ये ठीक तरीका नहीं है, असल में ये ठीक तरीका है। छुपाओ ठीक इस तरह पता चलता है, इस तरह पता, नहीं जी नहीं ये पुराना तरीका था, असल तरीका ये है असली शहद की पहचान का। या खाने पीने के शौकीन बैठे हो या बीमार बैठे हो, बिल्कुल सही। वो भी कहते हैं कि यार हॉस्पिटल का कोई वार्ड हो, असली शहद कित्थों मिलेगा? किसी ने दसिया सीने आस्ते बहुत अच्छा होता। अच्छा भाईजान, आपने एक बार अपने बड़े भाईजान का जिक्र करते हुए, गुल्लू भाई की बात करते हुए कहा था कि देसी कुकड़ी की क्या पहचान होती है? जेड़ी फड़ी नहीं जाती। जड़ी फड़ी नहीं जानती। देसी शहद की क्या पहचान होती है? जेड़ा मिलता नहीं। गल में होते। अब मैं आज यही बताने लगा हूं कि यहाँ पे लाहौर में एक वाकया पेश आया था किसी बड़े स्टोर पे, तो उसके बाद मैंने इसको डिग आउट करने की कोशिश की है कि यार ये मामला है क्या, देसी ये जो शहद है इसकी पहचान क्या है जी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि शहद की कोई पहचान नहीं है। कि जितने भी फार्मूला है ना, जितने भी, आग लगा के देख ले, पानी डाल के देख ले, मोमबत्ती उल्टी कर ले, मोमबत्ती सीधी कर ले, तार बना के देख तार बना के देख ले, बिजली की तार बना के देख ले, जो मर्जी कर ले, आप ये इस बात को यकीनी नहीं बना सकते कि ये असली शहद है या नकली शहद। और अब बाकायदा जो एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि जो फूड अथॉरिटीज़ हैं दुनिया भर में, और हमारे यहाँ की भी जो फूड अथॉरिटी है वो भी ये तस्लीम कर चुकी है कि नकली शहद का पता चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसलिए कि जिन जिन चीज़ों से शहद की नकल पकड़ी जाती थी, नकल बनाने वालों ने उसका कोई ना कोई तोड़ कर लिया हुआ है जिससे वो चीज़ वो नहीं पकड़ी जा सकती। इसलिए नकली शहद जो है वो पकड़ना, वो असली की तरह ही होता है। अब प्रॉब्लम एक और है, वो ये कि नकली शहद कहते किसको है? नकली शहद किसको कहते हैं? 3 तरह के नकली शहद है। नंबर 1 कि जिस शहद का मक्खी से कोई दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है, शीरा लिया, कोई केमिकल लिए और खुद ही घोल के उसको शहद का नाम दे दिया, जी ये शहद है, वो तो बिल्कुल ही नकली है। दूसरे नंबर पर नकली शहद वो होता है जो शहद की मक्खी खुद जाके फलों से इकट्ठा नहीं करती, जमा नहीं करती उनका रस, ठीक है, और उस मक्खी को कोई वो दिया जाता है जिसको शीरा या गोल्ड या मैल होती है, ये जो होते हैं ना जी, शुगर मिलों का राब, उसको शीरा राब कहते हैं, शीरा राब दे दिया जाता है, या उसको शुगर सिरप दे दिया जाता है। प्लेट में थोड़ा सा शुगर सिरप रख दिया जाता है, शहद की मक्खी आती है, वो ले जाती है और वो शहद बनाती है। ये 2 नंबर का नकली शहद है, ये कदरे यानी कदरे नकली। हाँ, एक और है नकली मतलब शहद, ये वाला शहद बेचने वाला कसम उठा सकता है कि खालिस शहद, क्योंकि बनाया तो वो मक्खी ने, मगर मक्खी ने क्या खा के वो शहद, वो शहद है किस चीज का? फलों के रस का है
या गोड़देशी रेद है? आपका है जी। अच्छा, अब आता है तीसरे नंबर का नकली शहद, जो सबसे निचले दर्जे का नकली शहद है, यानी कम नकली है कहना चाहिए। वो ये है कि ये उस चीज का शहद नहीं है जिस चीज का क्लेम किया जा रहा है, छोटी बेरी का, बड़ी बेरी का, शहतूत का, फलां दरख्त का, फलां फूल का, उसका नहीं है, बल्कि किसी और चीज का है या मिक्सचर है और मुख्तलिफ चीजों का है। तो ये तीसरे नंबर का है। ये तो एक आम बात है। असल बात ये है कि दुनिया में इस वक्त शहद की पैदावार और शहद की तलब में उतना ही फर्क है जितना गोगे में और जुल्फी में है। कि शहद की ये तो बड़ा कम फर्क है। हाँ, भाई शहद जो है, अब आपको पाकिस्तान में आप बताएं, आपके मोहल्ले में आप सारे बैठे हुए हैं, किसी के मोहल्ले में कोई शहद कभी अब नजर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही पोल्यूशन इतना हो गया कि मक्खी मारी गई है, मक्खी मर गई है। शहरों में मक्खी मर गई है। अब गांव में अगर कहीं किसी जगह पे जहां पे पोल्यूशन नहीं है और वहां पे कहीं किसी जगह इत्तफाकन शहद लग गया है, जी जी, तो यार वो बंदा कभी भी आपको फोन करके नहीं कहेगा कि शहद आके ले जाओ लगा है, वो खुद उतार के खाएगा। ये जो आपने बताया ना जी कि शहद की मक्खी मर गई है, आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक रफ आइडिया ये है कि पिछले 20 बरसों के दौरान वतन अजीज में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी जी, इंसानी आबादी में 40-50% इजाफा हुआ है, ठीक है, और शहद की मक्खी की तादाद में 40-50% कमी हुई। अंदाजा करें आप। एक वक्त था, चंद साल पहले की बात है, पाकिस्तान कम से कम $2 करोड़ का बेरी का शहद एक्सपोर्ट करता था, और आज अपनी जो हमारी खपत है वो भी हम पूरी नहीं कर पाते। नहीं, जो ये शहद हमारे मिलता है बचपन वो की 2 बात नंबर है। मक्खियां जो हैं वो बढ़िया, बहुत ज्यादा शहद की मक्खी पैदा होती थी और वो उसके पैदा होने की खुशियां भी मनाई जाती थी। हाँ जी, हाँ जी, किसी ओदे अब्बे ने आके तुहानू इत्थे खुशी मनाती है, किसी ने आके इत्थे खुशी मनाती है। अक्सर ये ईमान से बचपन में अक्सर होता था कि रोज ही सुनीता सी फलाने को शहद की मक्खी लड़ गई और शहद की मक्खी लड़, होता इतना था। तो वो शहद की मक्खियां अपनी पैदाइश पे खुशियां मनाती रहती थी। अब ना पैदा होती हैं, ना कभी आप लोगों खुशी ने- मनाई है, ना किसी ने सोच हम पाई। लोगों ने अपनी जिंदगी में कम से कम चले अगर 5-6 दफा नहीं तो 1-2 मरतबा शहद उतरता हुआ जरूर देखा, जरूर देख। आज की जो नई नस्ल है ना, जो 20-25 साल जिनकी उम्र है, उन लोगों ने अपनी जिंदगियों में शहद के छत्ते से शहद उतरता हुआ नहीं देखा। वीडियो ही बड़ा देखी। मंजर होता है। वीडियो ही देखी ये बाला ने, नेट के ऊपर वीडियो बड़ी पड़ी हुई है। श्रीलंका में शहद उतरते हुए, कोरिया में शहद उतरते हुए, कस्तंतुनिया में शहद उतरते हुए। सर लांदा एक बंदा सी ते पूरा महल्ला कमरा बंद कर रहा क्योंकि वो छत्ता पूरा उड़ के महल्ले च फैल जांदा सी। जी जी जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ तुसीं ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। माशाअल्लाह खुद जानते हो मक्खी ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਮਿੱਠਾ ਪਰੌਂਠਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो शहद जो है ना जी, पूरी दुनिया में जो शहद मशहूर है वो न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड में एक शहद है मनुका, वो बड़ा पॉपुलर है और है भी कदरे काफी अच्छा। अच्छा, उसके बारे में भी तुम ये देखो कि जाली बड़ा बन रहा है। मानूका जो है वो भी जाली बनता है। अच्छा, मानूका के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक खानदान की मलकियत थी, जो मानूका बाकायदा वो खुद फूल काश्त करते थे और हजारों एकड़ पे काश्त करते थे। फिर कहीं जाके वो जितनी भी डिमांड होती थी उसका कोई 20-25% हिस्सा पूरा कर पाते थे। वो एक फैमिली थी, फिर 2-3 फैमिलियां पे ये काम चला गया। बाकायदा एक हुनर था। अब आलम ये है कि लोगों को तब यकीन आता है कि जब आप मानूका फैक्ट्री, जहां पे शहद बनता है, उसके अंदर जाके लेके आए, उसके जो बाहर उनका जो शोरूम है वहां से भी ना खरीदें, बल्कि उसके अंदर से जाके खुद लेके आए। दूसरे लफ्जों में यानी आप छत्ता चोरी करके लाए, फिर यानी असली है। बल्कि भा मनुके ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡ दे, अपने मुंडे ਨੂੰ भी ना कहो। यार इधर से पाकिस्तान में एक बहुत बड़े स्टोर में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ा पॉपुलर स्टोर, जी, उधर से मैंने वो मनुका की डब्बी ले ली। अच्छा, बाखुदा 2-3-4 महीने के बाद मैंने उसको झांका डब्बी में, लुक बन गई हुई थी, काली स्याह हो गई हुई थी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार देखो कितना नाम है इस स्टोर का,
یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا فراڈ. وہ نیوزی لینڈ والا شاید, جی نام اس کا تھا نا, نام ملوکا ہے. اچھا نام اس نے رکھا تو ہوا. نیوزی لینڈ سے 1-2 دفعہ وہاں سے لیا تو مجھے وہ اچھا لگا. وہ ڈیفینیٹ اچھا ہوگا عزیزی, وہ نیوزی لینڈ میں ظاہر ہے لوگ کم ہیں, مکھیاں زیادہ ادھر. نہیں وہ ان کا باقاعدہ یہ کمپنی ہے جو شہد پیدا کرتی ہے. جیسے پاج جنید بتا رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ پھول شول, یہ وہ جیسے ہالینڈ میں بڑا پھول ہے, پوری دنیا میں ان کا پھول جاتا ہے. تو پھر رس کٹ لو تو کیڑا پھول روس جانا. میں تو 2 دن پھول نہ دیکھوں نا میری بری حالت ہو جاتی ہے. اور پھول اگر دیکھ لے تو پھول کی حالت بری ہو جاتی ہے. صاحب دنیا میں جتنی شہد کی کمی ہے, پھر یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مکھی کار جتنی بڑی آنی شروع ہو جائے. نہیں دیکھو جہاں پر ٹریکٹر جی مکھی ہو آپ پوچھیں کنے لڑا شاید. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل سے نوازا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی دنیا میں جس چیز کی کمی واقع ہو رہی ہے, اس کا تدارک کرنے کے لیے, وہ کمی پوری کرنے کے لیے انسان بھی اس کے مقابلے پہ کوششیں کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں سنتھیٹک گوشت آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, سنتھیٹک دودھ ہم سب سے پہلے تھے, جعلی دودھ وہ نہیں, اصلی سنتھیٹک دودھ. اچھا شہد بھی اب ایک طرح سے سنتھیٹک آنا شروع ہو گیا ہے, یعنی نقلی اصلی شہد آنا شروع ہو گیا ہے. میں اپنا جملہ دہرا رہا ہوں, نقلی اصلی شہد آنا شروع ہو گیا ہے. اصلی لیکن نقلی ہے 100% وہی شہد ہے جو مکھی بناتی ہے, لیکن مکھی سے نہیں بنایا جاتا, انسان بناتا ہے. جو عمل مکھی کے جسم کے اندر انجام پاتا ہے وہی وہ سارے کا سارا جو میکینیکل عمل ہے وہ ایک مشین کے اندر دے دیا گیا ہے. یعنی رس اکٹھا کیا جاتا ہے, اس مشین میں فیڈ کیا جاتا ہے, اور اس مشین سے پھر شہد حاصل کیا جاتا ہے. وہ 100% اصلی ہوتا ہے, لیکن مکھی کو مائنس کر دیا گیا ہے. کئی فائدے ہیں اس مشین کا نام مکھی رکھ دیا. مکھی رکھ لو. اور آپ اس بہ کے بزنس مین کہتے ہیں میں تو یار 125 مکھیاں لائی ہیں. تیری فیکٹری چ کنی مکھیاں؟ 25. اچھا اس مشین میں ساری مکھیاں گھر بٹھاتی ہیں ویلیاں. ابھی یہ ایک اسرائیلی کمپنی نے شروع کی ہے جو یومیہ 40 کلو شہد پیدا کرتی ہے. پھر 2 امریکن کمپنیز نے بھی اس کو فالو کیا ہے. وہاں پر بھی یہ سنتھیٹک شہد ہی کہہ سکتے, سنتھیٹک شہد پیدا کرنا شروع کر دی ہے, جس سے کسی حد تک جو ہے وہ شہد کی کمی جو ہے اس کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ کئی لوگوں کی ضد ہوگی یا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں جی جو اصلی جو قدرتی شہد ہے اس کو کم از کم قدرتی تو نہیں کہا جا سکتا, آرگینک تو نہیں کہا جا سکتا. حالانکہ پھول وہی, رس وہی, لیکن مکھی اندر سے مائنس کر دی ہے. ہاں اصلی شہد کی تو کیا بات ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ کھا بیٹھا اصلی شہد. اچھا میں رات کو سو میری آنکھ ہی نہ بند ہو. کیوں جی؟ میں ایسے بند کروں, ایسے پکڑ کے وہ پھر ایسے ہو جائے. اصل میں غلطی سے کھانے کی بجائے یہ آنکھوں میں ڈال دیتا. اچھا یہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے اکثر ڈالتے ہیں. اور سچ مچ جو بچپن میں 1-2 دفعہ خالص شاید خود اتار کے, وہ ہمارے دوست تھے پا نظر صاحب, انہوں نے اتار کے دیا سوئیاں پنڈ نندی پور کے پاس. ہوئے 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 ڈول بھر کے پا نظر نے شہد دیا ہے. تو شہد تھا کوئی, واہ واہ واہ. شہد واقعی ایک بہت کمال اور خوبصورت چیز ہے, اور کئی بیماریوں کا علاج, کئی بیماریوں کا علاج, صحت کی علامت ہے باقاعدہ. یعنی آج بھی پوری دنیا میں جو اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ جو بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر شہد کی طلب جو ہے وہ 25% ہے تو جو پروڈکشن ہے وہ 75 کلو ہے. 75 کلو 25 کلو. اب باقی کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہیں سے بنایا جاتا ہے. ویسے خالص شہد کی ایک نشانی ہے, معاف کرنا, انہوں کھاؤ نہ 2-3 سال رکھی رکھو جی خراب نہ ہوئے تو اصلی. یہ بھی آگے ہے کہ شہد خراب نہیں ہوتا, جتنے سال مرضی رکھو. اب جہاں جہاں سے نقلی شہد پکڑا جا سکتا تھا نا, انہوں نے اس کا تدارک کر دیا. کچھ سال بعد تو خراب ہو جاتا جڑا ہوندا ہی نہیں خراب کئی سال بھی. یہ شاید ایک جماعت اسلامی والے دا منڈا ہے. چلو باؤ جی نکلی ہے پاویں مینوں 2 کلو دے دو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب دکھاوا کر رہے ہیں
इसको अंदर कर लें। ढिड बाहर कड्डी यही दिखावे वास्ते। यार वो तो हद है, ये को मिसाल दे रहा है, पेट उसका निकला हुआ है बेचारा। तो ये भी निकली हुई है यार, ये निकली हुई है, मैंने खुद नहीं निकाली हुई, निकली हुई है। हद हो गई यार। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है अपनी दौलत के खमार में डूबा हुआ नौदौलतिया, जिसने एक नया शौक पाल लिया है। आइए बात करते हैं जी। वैसे मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, अगर आप मेरे तारुफ में 7 समाजी कारकुन कह दिया करें तो मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात नहीं है। आइए दुम छला जरूर लगा लेते हैं आप लोग, कोई ना कोई साथ लगा देते हैं। देखें, जब पैसे खर्चते हैं तो उसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। पैसे लगाते हैं, समाजी कारकुन ऐसे नहीं बनता। ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? आपने कभी नेट पे मेरा पेज देखा है? असल बात ये है कि आप ना ये अगर दुमछला लगाना ही है ना तो आप टिकटॉक स्टार लगा ले साहब। नहीं नहीं भाईजान को देखते हुए काफी लोगों में खिदमत का जज्बा जाग गया है। जुनैद, बात ये है कि ये तो है टाइम को अवेल करना। जी जी अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो गाड़ी में पड़ा हुआ था एक फूड का डिब्बा। जी। इतना ये तेज है, वहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर गाड़ी रुकी है, जल्दी से छलांग लगा के नीचे उतरा और साथ ही एक मुंह मांगने वाला बेचारा खड़ा था। फौरी तौर पे इसने कहा कि सर जल्दी नीचे उतरे। वो बॉक्स इसने मुझे पकड़ाया है, वो फकीर को देते हुए ऐसे इसने तस्वीर बनाई और जंप मार के हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए। उस फूड बॉक्स के अंदर क्या था? सिर्फ एक समोसा। और भाईजान ने जैसे ही वो दिया है, इनके पेज पे 21K लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर उसको लाइक किया है। थोड़ी सी शर्म आई? अल्लाह के नाम पर दिए हुए एक समोसे के बदले अल्लाह से क्या मांगते हो? 21,000 लाइक्स। तो भाईजान अभी तो शुरू हुआ है, देखिए 21,000 लोगों ने देखा है, आगे भी देखेंगे तो वो जज्बा और बढ़ेगा ना। जुनैद साहब, हम अल्लाह माफ करे, हम ये नहीं कहते, हम तो सीधी सीधी बात है, नेकी कर नेट पे डाल। वाह वाह वाह। जी दरिया में भाई इधर मेरी नहीं तस्वीर बना ली भाई, उनकी बनाओ, मेरी ना बनाना भाई। अब मैं नहीं सिर्फ बनाता कभी इसलिए तस्वीर। ये काम करते हैं कि दूसरे लोग भी इससे मुतासिर होके वो भी फिर अपने अपने इलाके के अपनी सराउंडिंग में इस तरह का काम करें। बस यही तुम्हारे पास एक बहाना रह गया और तुम्हारे पास करने को कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बहाना है तुम्हारे पास इस तरह दिखावे का? यार दिखावे के लिए नहीं मैं सब कुछ करता। अब मैं अगर किसी स्कूल के फंक्शन में या किसी मोहल्ले के फंक्शन में या किसी गेम के अंदर, किसी खेलों के फंक्शन पे जी, अगर मैं लोगों को कुछ डोनेट कर देता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, फंड दे देता हूँ, तो वो खुद कहते हैं कि आए आप चीफ गेस्ट आप हैं। अच्छा आप इस तरह कर दें, 15,000 की बजाय आप 25,000 कर दें तो चीफ गेस्ट ही आप हैं। अब देखिए उनको 25,000 मिल गया, उनका फंक्शन हो गया, मेरा क्या गया है यार? उनको 25,000 मिल गया, मुझे शोहरत मिल गई। इसे शोहरत नहीं कहते, इसे शोहरत नहीं कहते, इसे शोहरत नहीं तो कहते। फिर क्या कहते हैं भाई? ये अभी मेरे जहन में नहीं आया कि क्या कहते। देखा तुम लोगों के पास खुद अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अल्फाज तक नहीं है। जुनैद साहब, खुदा के वास्ते बात समझा करें। मसला ये है कि अगर आपने पैसे लगाए हैं, किसी का भला हो गया है, तो क्या हो गया अगर एक आध तस्वीर बना के मिट्ठू लगा दे, अगर किसी अखबार वाले को दे दे। अफजल जो है उसे वो फूड वाली जो है वो तकसीम करते हुए सामान वो अफजल को भेजी है। मैंने फौरन व्हाट्सएप कर दी थी। और तो और भाईजान, ये जो सर का स्टाइल है ना, ये टॉप ट्रेंड बन गया है। हाँ ट्रेंड बन गया, हर ख्वाजा सरा नाचने से पहले ऐसे करता है। भाईजान, इनकी भी 1-2 तस्वीरें ले लूं और फिर लगाऊंगा कि राशन लेने के लिए भाईजान के हाथ चंद लोग आए। भाई उनकी बनाओ, हमारी मिल जाती है बाजार से, उनकी बनाओ भाई। अच्छा जनाब, आप जरा ये बताएं कि आपके ये ग्लासेस हैं, ये कितने रुपए में हैं? रुपए में नहीं है पेंडू, डॉलर में पूछो या पाउंड्स में पूछो या यूरो में पूछो। 375 डॉलर के थे। लो फिर कहते हैं दिखावा नहीं करते। तो यार खुदा के लिए आप लोग क्या फजूल सा लफ्ज एक आपको मिल गया हुआ, दिखावा दिखावा दिखावा। जी ये चेन अंदर कर लें, ये दिखावा नहीं है। बाहर तेन वड्डन रही इसको दिखावे से गर्ज नहीं है, इसको ज्यादा गतावे से गर्ज है। ये साथ जो आपने फोटोग्राफर रखा हुआ है, क्या ये दिखावा नहीं यानी है? ऐसी फजूल फजूल सोच है इन लोगों की। जुनैद,
آپ یہ دیکھو کہ 4-5 تولے کی چین ہے, اس کو اندر گھسا چھوڑوں اندر, یار اس نے کیا خارج کرنی ہے گردن پہ؟ اگر لی ہوئی ہے, بنائی ہوئی ہے, تو اسے نظر بھی تو آنا چاہیے نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں, اس کو اندر کر لیں. ایٹی ڈبار کڈی یہی دکھاوے آستے. یار وہ تو حد ہے, یہ کوئی مثال دے رہا ہے, پیٹ اس کا نکلا ہوا ہے بیچارہ. تو یہ بھی نکلی ہوئی ہے یار, یہ نکلی ہوئی ہے, میں نے خود نہیں نکالی ہوئی, نکلی ہوئی ہے. حد ہو گئی یار. تم زیادہ سے زیادہ وگ پہ کہہ سکتے ہو کہ وگ دکھاوا ہے اس کا. بھائی جان 1-2 ان کی تصویریں لے لوں. میری تصویریں کیوں لینی ہے؟ سر تصویر تھوڑی سی مدم کر کے نیٹ پہ لگا دیں گے اور نیچے لکھ دیں گے کہ ملک امیر ہویا کوریا کے سفیر سے باتیں کرتے ہوئے. واہ جی واہ. تو ایک تصویر میری بھی بنا لو, نیچے لکھ دینا کہ ایتھوپیا کے سفیر سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے اسی طرح کرنا تو پھر مجھے جانے دیں. ان کو حکمت کی باتیں سنیں ذرا ان سے. یار خدا کے واسطے آپ لوگ تھوڑا سماجی ورک کو دیکھا کرو, سوشل ورک کو دیکھا کرو. میں تو ذرا سا بھی مجھے وقت ملتا ہے میں تو نکل جاتا ہوں فوری طور پہ, کہیں نہ کہیں مہمان خصوصی جا کے بن جاتا. مہمان خصوصی اپنے پاس سے پیسے دے کے مہمان خصوصی بنتے ہیں آپ, کوئی بلاتا نہیں آپ کو. ویسے کون بناتا ہے مہمان خصوصی؟ کوئی پرسنالٹی ہو, کوئی شخصیت ہو, کوئی عہدہ ہو, تو پھر جا کے اس کو بنانا پڑتا بھائی یہ ہے. سب چیزیں پیچھے رہ گئی ہوئی ہیں, اب پیسہ ہے بس. پیسہ لگاؤ کو کیا کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک تماشا دے. واہ واہ. اور یہ پہلا مہمان خصوصی ہے جو آڈینس سے پہلے جا کے بیٹھا ہوتا ہے. نیچے کیپشن لکھی ہوتی ہے مہمان خصوصی شرکا کے انتظار میں. ملک صاحب یہ میں موٹو کی ایک تصویر لے لوں. کیا لکھو گے نیچے؟ یہی لکھوں گا کہ ملک صاحب ملنگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہوئے. اچھا اس طرح کی چمچوں کو اگر ان لوگوں کی ویڈیو پہ لگانے کے لیے کوئی گانا نہ ملے تو وہ لگا لیتے ہیں, چٹھی نہ کوئی نہ جانے کون سا دیش جہاں تم چلے گئے. میں معافی چاہتا ہوں, یہ چمچہ نہیں ہے, میرا ملازم ہے, میں پے کرتا ہوں اسے, پے کرتا ہوں میں اسے. حد ہو یہ 18,000 روپیہ لیتا ہے, ڈیوٹی ایسی نہیں دیتا وہ. کارڈ کو کچھ بننے کے لیے, کچھ دکھنے کے لیے آپ کو کچھ لگانا بھی پڑتا ہے. تو ملک صاحب نے ڈرون والے کیمرے بھی لے کے دیے ہیں مجھے. جنید صاحب ان فضول چیزوں کے لیے, ویڈیوز بنانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں تو جتنا ٹائم ہوتا ہے سماجی کاموں میں لگا دیتا ہوں. ابھی کل میں گیا ہوا تھا, ہمارے محلے میں ہوا ہے فٹ بال کا ٹورنامنٹ, فیفا والوں نے کروایا ہوا تھا. فیفا نے نہیں جی, پاش شفیع نے کروایا ہوا تھا. محلے کا ٹورنامنٹ فیفا والوں نے, زبردست. 2 گروپ وہاں پہ بنے ہوئے تھے. ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ رونالڈو کو بلانا ہے, ایک گروپ کہہ رہا تھا نہیں ملک امیر ہو یا کوئی بلانا ہے. اور رونالڈو وہ تو نہیں جڑا نال کھراتا تھا کام بھی کرتا ہے. او بھائی ورلڈ لیول کا وہ پلیئر ہے فٹ بال کا. آخرکار سب کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی پیسے تو امیر ہو یا صحیح ملنے ہیں. اور جنید صاحب کتنے لگے ہیں پیسے؟ صرف 50,000 روپیہ, صرف 50,000. 50,000 روپیہ خرچ کر کے تمہیں ملا کیا؟ 2 تصویریں. یہی 50,000 روپیہ تم نے حقیقی معنوں میں کسی غریب کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا ہوتا, اس کو روزگار مل جاتا. سر وہ غریب ہی تھے, سب نے اتنے کچھے پہنے ہوئے تھے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مذاق یہ بھی کیا جاتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے کہ شرط لگا لیتے ہیں, اور بڑی بری شرط لگا لیتے ہیں. جی صحیح. کہ تم 20 کولڈ ڈرنک پی کے دکھاؤ تو تمہیں مان جائیں. ہاں جی. اچھا جی, ایک آج ٹاپک چھیڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے چند چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو دل کر رہا ہے اگر ڈسکس کروں. جی جی. یہ جو مذاق کرنا ہے, مذاق کرنا, یہ جو زبان سے یا فکرے سے یا یہ تو چلے ہوتا رہتا ہے, ہو رہا ہے بہت زیادہ. میں کہتا ہوں اس میں بھی تضحیق نہیں ہونی چاہیے, مذاق ہونا چاہیے. مزاح پیدا کریں آپ ضرور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. وہ تھوڑا بہت غصہ بھی چڑھتا ہے جس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زلفی شارپنر چ منہ دے کے تو شیو کر دے, تو ہلکا سا زلفی کو غصہ چڑھے گا, مگر وہ یہ بھی سوچے گا کہ نہیں یار پیسے تو بچ رہے ہیں ویسے, ریزر مہنگا ہو گیا ہے تو شارپنر تو میرا مطلب ہے اس میں تھوڑی سی خوشی بھی ہونی چاہیے. بالکل. مگر کچھ مذاق ایسے ہیں جو خطرناک ہیں. جی بالکل.
جو آپ کرتے ہیں جب دوست احباب میں اپنے حلقے میں تو وہ نقصان ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی مطلب مذاق کی ایک حد ہونی چاہیے. ٹاپک اصل میں یہ ہے کہ مذاق بھی کوئی کسی حد تک ہونا چاہیے. جی بالکل سر. آپ حد کراس نہ کریں. اس میں کسی کی جان کا یا عزت کا مسئلہ ہے بالکل صحیح. یا کسی کی انا کا مسئلہ نہ ہو, وہاں تک نہ جائیں آپ کے. مثلاً یہ یاد اس لیے آیا کہ پیچھے جو ایک خبر پڑھی تھی میں نے کہ بچے نہر میں کو ڈوب گئے 2, تو اس کا جب مغرا تھوڑا سا اس کی پرسو کیا اسے تو پتہ چلا جی کہ یہ دوست اکٹھے مل کے گئے تھے. ان دونوں بچوں کو نہیں تھا نہانا آتا اور ان کو ساتھ لے گئے تو آپ باہر بیٹھنا. ادھر جا کے انہوں نے ان کو بھی نہر میں پھینک لیا. اب وہ نہر میں بیچارے کچھ دیر تو وہ کرتے رہے شرارتیں شرورتیں یہ وہ, کچھ اگان نکل گئے. نہر وڈی تھی, اگان نکل گئے, وہ بیچارے ڈوب گئے اور ان سے سنبھالے بھی نہیں گئے, نکالے بھی نہیں گئے. مطلب جس بچے کو نہیں تیرنا آتا اس کے ساتھ یہ مذاق کرنا کہ اسے دھکا دے دینا نہر میں یا اس کو کھینچ لینا اور اسے گھر سے ہی لے جانا, یہ کہہ کہ نہیں تو باہر ہی بمی کپڑوں کا دھیان رکھنا یا تو دوانا کٹ کے مکھیاں اڑائیں ہوتی ہیں تے ہی نہ مانگے. تو ادھر جا کے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ بڑی غلط بات ہے. انتہائی خوفناک عمل ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ ایسا بہت ہوا ہے نہر پہ جو ڈوبے بچے. ہاں جی بہت زیادہ ہوا ہے. مطلب بےہودہ سی یہ حرکت, بےہودہ کیوں, بڑی اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے. جی بالکل صحیح. آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, قتل ہے یہ قتل ہے باقاعدہ. ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کئی بچے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے دوسرے کو بٹھا لیتے ہیں اور اسے ڈرانے کے لیے یا اسے مذاق کرنے کے لیے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے بیچارے انہوں نہیں اتنی سمجھ عقل ہے گی یا کس طرح بھگتنا ہے اس کو, یا موٹر سائیکل ایک پہیے پہ کھڑا ہو جائے. کئی گرے ہیں, کئیوں کے سروں پہ چوٹیں آئی ہیں. تو اس طرح کا مذاق بھی بڑا خوفناک ہے. جی بالکل بالکل نہیں کرنا چاہیے. اول تو خود بھی ون ویلنگ چھٹ دے یار, کس مزے میں پڑے ہوئے ہیں. اور کئی تو سر بزرگوں کو پیچھے بٹھا کے ون ویلنگ کرے تو بزرگ کئی دفعہ گرے ہیں. یہ ٹک ٹاک نہیں ویسے کئی بزرگ پیچھوں لہرے بھی لے رہے ہوندے ہیں. بزرگ بھی ان کو معمولی نہیں رہ گئے. ایک بزرگ کی ویڈیو بڑی نیٹ پہ پھرتی ہے, موٹر سائیکل پہ کھڑا ہو کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں بابا. اگر پتہ کرو نا تو پھر پتہ لگتا ہے جی یہ فلانے دا نانا ہے تے نانی یہ 40 سال ہو گئے نے فوت ہو گئی تے ایسے بابے تو آکھ کے فوت ہوئی. لوگ بہت بدتمیزی والا اور بیہودہ مذاق کرتے ہیں. یہ تھیلے کی پوری فیملی کو کسی نے کھانے پہ بلایا اور کھانے کا سارا سامان جو ہے نا وہ 5 فٹ اونچی ٹیبل پہ رکھ دیا. اب سارا خاندان جو ہے نا وہ ٹیبل کے گرد طواف کر رہا ہے. کوئی اینٹیں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی سٹول ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ڈنڈے مار مار کے اوپر سے سیب گرا رہا ہے. بہت بری بات ہے, غلط بات ہے. اس کی بد دعائیں بڑی لگتی ہیں تھیلے کی, کیونکہ مسکین آدمی ہے اور پورا بھی ہے. پورا تو آپ سمجھتے ہیں, ہاں میرا خیال جیسے ہوتا ہے دورہ. جی جی اس کا بڑا بھائی پورا. اچھا ایک اور مذاق کیا جاتا ہے, وہ بھی بہت بیہودہ ہے, کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کسی دوست کا کہ فلاں کو فلاں فوبیا ہے, جی فلاں چیز سے کوئی ڈرتا ہے. اندھیرے سے کئی ڈرتے ہیں کئی دوست, بالکل یا کئی دوست بیچارے اونچی جگہ سے ڈرتے ہیں, کئی کنڈی لگانے سے ڈرتے ہیں, ہائٹ سے ڈرتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو دروازہ بند کرنے سے ڈرتے ہیں, کہ دروازہ بند ہو وہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے وہ عنایت لاہوری صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں ڈرامہ کرنے گئے ہوئے تھے تو فیصل آباد میں. اچھا تو وہ ایک کسی دوست نے کنڈی لگا دی کمرے کے, وہ چیخنا شروع ہو گئے سچ میں, اور ایسے لگے کہ ان کو مرنے لگے ہیں, سانس بند ہو گئی, اتنا خوفناک ان کا ہو گیا بیچاروں کا دورہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسے کسی کیڑے سے کوئی ڈرتا ہے یا کسی کو ایسے جانور سے ڈرتا ہے, اس کو اوپر وہ پھینک دینا, یہ بہت بری بات ہے, غلط بات ہے. یہ حد ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل. میرا مطلب ہے کہ چلو ویسے اس طرح کا چھوٹا موٹا مذاق تو ٹھیک ہے, مگر جب آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ فوبیا ہے, یہ حالت ہی اس کی خراب ہو جاتی ہے اس حرکت سے, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک مذاق یہ بھی کیا جاتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے کہ شرط لگا لیتے ہیں, اور بڑی بری شرط لگا لیتے ہیں. جی صحیح, کہ تم 20 کولڈ ڈرنک پی کے دکھاؤ تو تمہیں مان جائیں, اتنے پیسے دیں گے یا یہ ہوگا یا
यार खुदा के वास्ते वो बेचारा कोल्ड ड्रिंक पी जाता भी शर्त जितने वास्ते ते 18वीं को तो फिर उन्होंने डॉक्टर को लेके जाना फिर फोन आप किसी के तरफ कर देते हैं मजाक में जी। और बड़ा खतरनाक फोन कर देते हैं, किसी के मरने की इतला देते थे, किसी के एक्सीडेंट की। ये अप्रैल फूल शुक्र है अब लोग हटे हैं, वरना हमारे बचपन में अप्रैल फूल, फर्स्ट अप्रैल फूल जब मनाया करते थे इतनी इतनी गंदी हरकत कर देते थे लोग कि रोना पिटना पड़ जाता। बहुत बुरा लगता था मुझे, अब कम हो गया है। शुक्र है अब लोग कुछ समझ गए हैं, अब में कुछ ना कुछ होछापन है, घटियापन है इसमें, अभी भी लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। फिर शादी ब्याहों के ऊपर भी बड़ा बड़ा अजीब मजाक नजर आता है। आतिशबाजी किसी के पाँव में चला देनी, हाँ जी, हाँ जी। सालगिरह में हाँ ऐसी हरकत दोस्त कर देते हैं मिलके कि आग लग गई है। हाँ जी आतिशबाजी का इस्तेमाल या कोई ऐसी फुलझड़ियों का इस्तेमाल, या आजकल वो नई नई चीजें आ गई हुई हैं, हाँ जी। चाइनीज आतिशबाजियां मिल जाती हैं, तो वो मतलब परे करके चलाना चुलाना तो और बात है, किसी के ऊपर आप किसी को डराने के लिए चला दें वो आग पकड़ जाए, हाँ जी। इस तरह के मजाक से समझ परहेज आनी करें चाहिए। खुदा के वास्ते, बिल्कुल ना। छोटा सा आपका ये जो मजाक होता है या हरकत होती है, हाँ जी। ये किसी की जान भी ले सकती है, जो सारी जिंदगी आपके दिमाग के ऊपर फिर सवार रहे। शादी पे तो ये बेहुदा मजाक भी होता है कि बंदा दूल्हा बन के बैठे हुए दोस्त पीछे ओदे लक च सूइयां मारन डे, ओहो, ये पता मजाक कि ऐसे ले आया ताजा ताजा सौरे हल इन्हें तो डिसेंट ही रहना है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि औरत तब ही हार कबूल करती है जब हार सोने का हो। वाह जी वाह। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।